کیا ہوا ہے؟ پیام جب تک خوف سے سر پڑتی کھولا کا گھو رہا تھا، رابعہ بیگم کے سوال پر نظروں کا رخ ان کی طرف کیا۔ یہ آپ ہی کی چوٹ ہوئی یقیناً، وہ بول نہیں پنکار رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب بھی شدید اچنبھے میں مبتلا ہوئے اس کے غصے پر۔ پیام تم یوں اچانک کیسے اور کیا بات ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے بھاری لہجے میں پوچھے۔ ڈیڈ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں کو جواب دینے کے بجائے وہ کھولا کا گھورتے ہوئے بولا تو سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ یقین نہیں تھا کہ وہ ایسے آ جائے گا۔ پیام کس لہجے میں بات کر رہے ہو اسے؟ اب کزن نہیں رہی، بھابھی ہے وہ تمہاری۔ رابعہ بیگم کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا، تبھی شانزے کو ایک نظر دیکھ کے بولی۔ اپنی بہو کو کہیں اوقات میں رہے، نہیں تو پیام مرتضیٰ کی بدلحاظی سے مرتضیٰ ہاؤس کی ہر ایک دیوار واقف ہے۔ اپنی بات دہاڑتے ہوئے ختم کرتا ہوا شانزے کی کلائی پکڑے تیزی سے کرنے لگا تھا۔ روم سے پر اچانک رک کر پلٹا اور ہاں، اگلی مرتبہ ایسی حرکت کا سوچا بھی تو اپنا بازو ٹوٹنے پر مجھے قصور وقت میں ٹھہرانا۔ انگلی اٹھا کر کھولا کو آنکھیں دکھاتا ہوا وارن کرنے والے انداز میں بولا، لہجے میں چرانوں سی سختی تھی۔ پھر مڑتا وہاں سے شانزے کو لے کر گیا۔ کھولا کا مانو خون سوکھ چکا تھا۔ خوف زدہ تاثرات سمیت وہ رابعہ بیگم کو دیکھنے لگی، جو خود بھی گھبرائی ہوئی تھی پیام کی بات اور اس کے خطرناک رد عمل پر۔ کمرے میں آ کر وہ جھٹکے سے شانزے کی کلائی چھوڑا اور اس کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے شانزے اپنی لال پڑتی کلائی سے ہلا کر بیڈ کی طرف جانے لگی۔ تم پاگل ہو کیا جو چپ چاپ تھی اس کے ہاتھ اٹھانے پر؟ اب وہ اس پر بھڑکا تھا، شانزے کے قدم رکے اس کی آواز پر، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے انسنا کیے بیڈ پر جا لیٹی اور یہاں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیام مرتضیٰ الجھ کر رہ گیا اس کی عجیب رویے پر۔ وہ کوئی ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ شانزے باوجود 2 مرتبہ پکار پر وہ ہلی تک نہیں تو پیام کو الجھن کا شکار گیٹ بند کیے بیڈ پر آیا۔ شانزے بات کرو مجھ سے، اچانک بے چین ہوتا ہوا بولا، پر مقابل اس کا جواب سن کر اور حیران ہوا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ پیام کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیا وہ خوش نہیں تھی اس کہنے پر یا کوئی اور وجہ تھی؟ پر کیا؟ رات کا دوسرا پہر تھا، پوری گلی مکمل اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے اندھیرے میں خود کو چادر سے کور کر کے وہ گھر سے نکلی تھی۔ آج رات کو وہ پھر عبید کو کال کی تھی۔ الشبا کی حد سے بڑھتی ضد پر عبید نے اس کے سامنے یاور کے سمجھائے گئے پلان کے مطابق شرط رکھی۔ پہلے تو الشبا گھبرا کر انکار کر گئی، لیکن عبید کے یہ کہنے پر کہ وہ نکاح کے فوراً بعد واپس گھر چھوڑ دے گا، تب الشبا بہت سوچ کر آخرکار مان گئی اور اب وہ رات کے اندھیرے میں ہر طرف دیکھتی تیز قدموں سے چل کر گلی سے نکلی۔ وہ پہلے جمیلہ بیگم کو سب بتانا چاہ رہی تھی، پر اس وقت عبید راضی نہیں تھا اور اب وہ اچانک راضی ہوا بھی تو کیسے؟ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ الشبا کا پر ہمت کرتے ہوئے قریبی پارک کی طرف جانے لگی، اس امید میں کہ آج نکاح ہو جائے تو کل وہ جمیلہ بیگم کو خود ہی بتا دے گی۔ پارک کے پاس پہنچنے پر اسے عبید کی کار دکھی تھی۔ وہ جلدی سے جا کر اس پر بیٹھ گیا۔ عبید جلدی چلو، نکاح کے بعد مجھے واپس گھر جانا ہے، امی ابو اٹھ جاتے ہیں فجر میں۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر صاف گھبراہٹ کے اظہار تھے۔ عبید نے بنا کچھ کہے کار سٹارٹ کی۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ شادل کار میں بیٹھا گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کا دوست اب پہلے سے بہتر تھا۔ ہاسپٹل میں ہی مرتضیٰ صاحب کی کال پر اسے معلوم ہوا کہ پیام آ چکا ہے۔ یہ سن کر اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ آگے دیوار ہونے کے سبب ابھی وہ سیدھے ہاتھ پر گاڑی ٹرن کر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک گاڑی تیزی میں آئی۔ موقع پر شادل نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا۔ دوسری جانب سے بھی بریک لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہونے سے بچ گیا۔ شادل کار سے اترا، پر مقابل کو دیکھ حیران ہوا۔ دوسری طرف عبید کے چہرے کا رنگ بھی اڑا تھا شادل کو دیکھ کر۔ نکاح کے بعد وہ الشبا کو لیے یاور کے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا، پر اچانک شادل کا سامنا اسے بکھلا گیا۔ عبید خیریت اتنی جلدی میں؟ شادل اور بھی کچھ بولنے لگا تھا، پر اچانک رکا جب نظریں بے خیالی میں کار کی جانب کی۔ وہ پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا کہ کار میں بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ الشبا ہے، پر وہ رات کے عنقریب صبح ہونے کے بعد عبید کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور شادل مرتضیٰ کو لمحہ لگا تھا معاملہ سمجھنے میں۔ ادھر الشبا کی بھی جان ہوا ہوئی شادل کو دیکھ کر ایک ملامت بھری نظر عبید پہ ڈالتا ہوا چند قدم کا فاصلہ طے کر کے کار تک پہنچا۔ اترو، شیشہ بجاتے شادل کا اشارہ سمجھ کر الشبا ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ کیا ہے یہ سب؟ دھیمے لہجے میں عبید اور الشبا کو دیکھے استفسار کرنے لگا۔ آپ یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا ہے کیا ہے یہ سب؟ الشبا کا سوال اگنور کرتا ہوا ایبرو بھینچے پھر پوچھا، جس پر وہ سر جھکا گئی۔ اس لیے آنٹی انکل نے تمہیں چھوڑ دی تھی؟ اس لیے وہ تمہیں پڑھنے بھیج دیتے کہ ایک دن یہ کرو گی تم؟ وہ بھروسہ کرتے ہیں تم پر؟ کیا تم نے ایک بار بھی اس بارے میں ان لوگوں سے بات کی ہے؟ اسے بھرپور شرمندہ کرنے کے لیے شادل بلند آواز میں بولا اور الشبا کا پارا چڑھا۔ وہ کون ہوتا تھا اسے یوں بھی سڑک پر بے عزت کرنے والا، اور وہ بھی عبید کے سامنے؟ الشبا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ چپ کر جائیں شادل بھائی، میں جو بھی کروں آپ کو کیا ہے؟ ہے کون آپ؟ میرے ہاں عجیب آدمی ہیں، بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پچھلی بار بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے معاملات میں نہ کہیں کچھ بھی، اور اب بھی کہہ رہی ہوں۔ اور ایک بات بتائیں، ہاں کیا ہے؟ میں نے نکاح، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اپنی بیوی سے دل بھر گیا ہے کیا؟ منہ بند کر رکھو الشبا۔ شادل جسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا الشبا کے منہ سے نکاح کا سن کر، ساتھ اس کی بدلحاظی میں کہی کی باتوں نے شادل کا دماغ گھما دیا۔
शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा शादिल मुर्तज़ा दहाड़ा था कि लिशबा चुप ही लग गई। जो भी हुआ इसमें मेरा कसूर नहीं, जब लड़की ही बिगड़ी हो तो लड़का क्या करे। कुछ देर बाद की खामोशी के बाद उभरने वाली ये आवाज़ शादिल के साथ साथ लिशबा को भी चौंका गई। दोनों गर्दन घुमाई। ये अल्फाज थे उबैद के, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। लिशबा बेयकीन हुई। वो बिगड़ी हुई किसे कह रहा था? क्या मतलब? शादिल संजीदगी से पूछा। मतलब साफ, मेरी इस निकाह में 1% भी रजामंदी शामिल नहीं थी। ये सब सिर्फ इसकी ज़िद की पर किया है मैंने। अब तो सिर्फ सामने ही आना था। तभी उसे यावर के फ्लैट में ले जाने का इरादा कैंसिल किया। उबैद ने यहीं पर जान छुड़ाना सही समझा। तभी ये बोलने लगा। लिशबा के सर पर जैसे क़यामत उठी थी। जिस इंसान के लिए वो लड़ रही थी, जिससे इतनी मोहब्बत करती थी, वो कैसे अपना पत्ता साफ कर रहा था। उबैद, ये क्या? ऐसा तो मत बोलो, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अम्मी अब्बू को बिना बताए आई। प्लीज़ उबैद। वह जल्दी से आगे बढ़ती रोते हुए गोया हुई। शादिल तासुब से लिशबा को देखा था, जो इतनी बड़ी बात सुनने के बावजूद उससे ज़िद कर रही थी। जो लड़की आज मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ चुकी है, कल को वो यकीनन किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है। लिशबा को बिना देखे वो बेहिसी से बोला और लिशबा साकित रह गई। इसकी बात पर उबैद का ये जुमला किसी तमांचे की तरह अपने गाल पर लगता महसूस हुआ था उसे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत किया तुमने? बहुत गलत। कहते हुए शादिल की आवाज़ करख्त हुई थी। चाह कर भी वो अपना लहजा नरम न कर पाया। आंसू बहाते लिशबा चेहरा झुकाए खड़ी थी, जबकि उबैद खामोशी से बराबर दीवार को घूर रहा था। पर तभी उसकी सपाट आवाज़ गूंजी। मैं उबैद वहीद अपने पूरे होशो हवास में लिशबा अकबर को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसके अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो लिशबा को अपने कान में अंडेलता हुआ महसूस हुआ। वो बेयकीनी का मुजस्मा बने साकित नज़रों से इस खुदगर्ज शख्स को देखी थी, जिससे कुछ देर पहले ही उसका निकाह हुआ था। दिल जगह जगह धक से रह गया था। उसका ज़मीर रोया था इस बेवकूफ़ के अंधे भरोसे पर, क्योंकि पहले भी वो उसे आगाह कर चुका था मुकाबिल हट जाए के बारे में। पर वो तो जैसे अपने कान आंख सब बंद कर चुकी थी उस पल। शादिल हैरान नज़रों से उबैद के बेतासुर चेहरे को देखने लगा। कोई इंसान यूँ किसी लड़के की ज़िंदगी ख़राब कैसे कर सकता है? वो लड़की जो उसे दीवानों की तरह चाहती थी, पर यकदम उसके जहन में उबैद की कुछ देर पहले की कही बात याद आई। जो लड़की आज मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ चुकी है, कल को वो यकीनन किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है। उसे खड़े खड़े बेमोल करता उबैद अपनी कार में जा बैठा था। शादिल ने उसे रोकने की जहमत तक ना की। करता भी क्यों? अगर वो गलत था तो कौन सा लिशबा ठीक थी? जो उसने किया वही भुगता। अपनी कार की तरफ जाते हुए सिर्फ चंद लफ्ज़ी बात बोला था। कार में बैठो, घर छोड़ो। शादिल की सपाट आवाज़ पर लिशबा होश में आई थी। सीने में अजियत भरे वो नहायत पशेमान सी होती बामुश्किल अपने कदम उठाई और कार में जाकर बैठी। सारी मोहब्बत का भूत यखलख्त उतरा था। आज उसके जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए, पर इन सब की जिम्मेदार वो खुद थी। उबैद ने उसका साथ अभी छोड़ा था तो यकीनन आगे जाकर भी वो यही करता, फिर तब क्या होता उसका। ये सोच आते जहाँ लिशबा का भी जिस इंसान को इस कदर जलील किया था, आज वही उसे इतने बड़े दिल से दलदल से निकाल लाया था। पूरे रास्ते वो खुद को मुलामत करते आई थी। दिल बहुत रोया था अपनी बेवकूफ़ी पर। बेसाख्ता प्याम की बात याद आई, जब वो शादिल की बारात से इन लोगों को घर छोड़ा था। सही कहा था उसने कि बाद के पछतावे से बेहतर था इस वक्त का रोना। तब उसे वो बात समझ ना आई थी, पर अब वो बखूबी समझी थी। प्याम की बात साथ ही बेहद शर्मिंदा हुई। घर के पास कार रुकते ही लिशबा होश में आई। भी रांसू पूछते कार से उतरने लगी, तभी शादिल की आवाज़ उभरी। यकीन नहीं आता तुम शानज़े की बहन हो। तुम जिस तरह की लड़की हो ना लिशबा, ऐसी लड़कियां मोहब्बत तो क्या किसी की हमदर्दी के भी लायक नहीं होती। ये बात कहता हुआ गर्दन घुमाकर लिशबा को देखा, जो सर झुकाई थी। तुमसे लाख गुना बेहतर मेरी बीवी है, जानती हो क्यों? क्योंकि वो मुखलिस है। दूसरी लड़कियों की तरह माँ बाप को धोखा तो नहीं दिया उसने। उस पर चोट करता हुआ हत्तुल-इम्कान कोशिश किया था लिशबा को हर्ट करने की, और हुआ भी वही। शादिल के बाद मुकम्मल होते ही वो फूट कर रोने लगी, पर उसके रोने को खातिर में ना लाते शादिल कार से उतरा। बेल बजाने पर कुछ ही देर में गेट खुला। सामने अकबर साहब नहायत परेशान हाल में खड़े थे। शादिल को देख वह हैरान हुए। उनके तासरात से समझ आ रहा था कि वो लिशबा की गैर मौजूदगी से लाइल्म नहीं थे। अंकल, वो सलाम करके शादिल संजीदगी से बोलता झिझका। एक इज़्ज़तदार बाप के सामने क्या ही बोलता कि उनकी बेटी क्या कर क्या रही है। कुछ ना समझ आने पर वो साइड में हुआ और अकबर साहब की नज़र शादिल की कार पर पड़ी, जिसमें से लिशबा रोते हुए निकल रही थी। अकबर साहब को देखते ही उसका रंग जर्द पड़ गया। जहाँ थी वहीं इस्तादा रह गई, जबकि सांस जैसे रुकने लगी थी। अंदर चलकर बात करते हैं। शादिल उनके बेयकीन तासरा देख अफसोस में मुब्तला हुआ। उन पर क्या गुजर रही होगी ये वो नहीं जान सकता था, पर इतना ज़रूर मालूम था कि एक बाप पर यह मंजर किसी क़यामत से बढ़कर ना होगा। सर झुकाए वो बामुश्किल बराबर में हुए तो शादिल समेत लिशबा अंदर दाखिल हुए। वो जिस वक्त साकित थी, अब उसका वजूद लर्जाहट का शिकार था। शर्म से वो सर नहीं उठा पा रही थी। अंदर सहन में जमीला बेगम पंचारी में खड़ी थी। कौन है? कुछ पता चला लिशबा के बारे में? जमीला बेगम अकबर साहिब से पूछती कि नज़र लिशबा शादिल पर पड़ी। शादिल ने बिना किसी झूठ का सहारा लिया सब कुछ सच सच बता दिया। आज लिशबा के इस इकदाम पर वो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता था। जैसे जैसे वो बात बता रहा था, वैसे वैसे लिशबा खुद को ज़मीन में करता महसूस कर रही थी। उसका दिल चाहा यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, कहीं गायब हो जाए। अकबर साहिब निडाल से होते सोफे सहन में रखी चारपाई पर बैठ गए, जबकि जमीला बेगम सुरंग आंखों से लिशबा को घूर रही
थी। कितना भरोसा था उन्हें अपनी बेटी पर, लेकिन उसने क्या किया, इन्हीं लोगों को इज्जत का जनाजा निकालने चली थी। मैं चलता हूँ अब अंकल। दोनों को सलाम करते हुए लिशबा पर एक निगाह गलत डाले बगैर ही निकलने लगा वहाँ से। कभी सोचा नहीं था कि वो 18 साल की लड़की जिसे वो बच्ची समझता था इतनी बड़ी हो जाएगी कि इस हद तक गिरे। शादिल बेटा, अकबर साहब की मुर्दा आवाज़ पर वो गेट पर पहुंचकर पलटा। उनकी आंखों में पनपता खौफ समझते शादिल बोला, कोई हरफ नहीं आएगा आपकी इज्जत पर, आप भरोसा रखें मुझ पर। संजीदगी से कहता हुआ निकला इनके घर से। जिस खामोशी से उसके दिल में लिशबा के लिए एक नरम गोशा बनना था, आज उसी की खामोशी के साथ वो लड़की उसके दिल से उतर गई थी। मुर्तज़ा हाउस पहुंचते उसे तकरीबन 5:30 बज गए थे। रूम में दाखिल होकर उसकी नज़र सोते ही खोला पर पड़ी तो बेसाख्ता लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। कदम ब कदम वो उसकी तरफ बढ़ा। बेड पर उसी ही के बराबर में बैठकर दाल शादिल कुछ देर तक उसका चेहरा देखा गया, फिर चुपते हुए नरमी से उसकी पेशानी पर मोहर जब्त की। आई एम सॉरी। खोला के गाल नरमी से सहलाए और बड़बड़ाया, और ये माफ़ी शादिल मुर्तज़ा तब की मांगा था उससे जब वो भड़कने लगा था। बेशक खोला उससे मुखलिस थी, पर वो मुखलिस नहीं रह पा रहा था उसके साथ। ये सोच आते ही शादिल ने आज वादा किया था उससे कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा खोला के साथ साथ खुद भी खुश रहने की। गेट मुसलसल बजने पर उसकी नींद टूटी थी। आंखें मसलता वो उठकर गेट को घूरा, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। प्याम के तासरात पल में बदले शानजे के निखरे रूप को देखकर। दुपट्टा उठाकर टावल में मुकिद बालों के साथ वो बिना प्याम पर एक नज़र डाले गेट की तरफ बढ़ी थी। अनाबिला मुस्कुराहट में ढले उसके अंदाज पर। आज क्या बाहर आने का इरादा नहीं है तुम्हारा? शानजी के गेट खोलने पर राबिया बेगम की सख्त आवाज़ प्याम को सुनाई दी तो वो चौंका। साथ ही लबों पर ठहरी नरम मुस्कुराहट गायब हुई। फुर्ती से वो बैठ छूटता वो गेट पर आया, फ़ौरन बाहर आ। राबिया बेगम को अपनी आवाज़ हलक में अटकती महसूस हुई। जब प्याम शानजे को साइड करते सामने आया, उन्हें शदीद हैरत हुई। प्याम की नींद हमेशा से पक्की होती, वो आज तक खुद से इतनी जल्दी ना उठा था, फिर अभी कैसे? जी फरमाएं। सीरियस एक्सप्रेशन समेत वो आईब्रो झुकाकर पूछा। राबिया बेगम जल्दी से ज़बरदस्ती मुस्कुराई। बेटा, वो मैं शान से बेटी को बोलने आई थी कि इतनी देर हो गई तो नाश्ता तैयार करना है, उससे बात करते हैं। उनका लहजा बिल्कुल शीरी हुआ। शान से ने एक नज़र भी प्याम की तरफ न देखा। मैं 5 मिनट। मुर्तज़ा हाउस में नौकरों की फ़ौज नुफ्ता तोड़ने के लिए रखी गई है। अभी शान से कहने ही लगी थी कि उसकी बात काटते हनूफ संजीदगी से वो बोला, जिस पर राबिया बेगम की मुस्कुराहट गायब हुई। पर बेटा, डैड को शान से के हाथ के नाश्ते की आदत है आपके। उन्होंने लहजे में बाजार की घुरी, तभी शान से फ़ौरन कहने लगी, मैं आती हूँ अम्मी। उसकी बात पर जहाँ राबिया बेगम पुरसुकून हुई, वहीं प्याम शानसी को घूरा। राबिया बेगम के जाने के बाद वो गेट बंद करती मुड़ी। प्याम जो खामोशी से उसकी हरकत नोट कर रहा था, झटके से उसका टावल पकड़कर खींचा। शानजे के भीगे बाल लहराए। प्याम के चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी जो उसे मसरूर कर गई। बंद आंखों से उन्हें महसूस करता हुआ एक आंख वाक किए सामने देखा, जहाँ शानजे की परेशान नज़र उसी पर थी। पर प्याम देखते ही वो निगाह फेरती जल्दी से ड्रेसिंग से ब्रश उठाई। वो कदम का फासला तय करके प्याम उसे बराबर में खड़ा हुआ था। उसे इग्नोर करती वो बाल संवारने लगी, पर अगले ही लम्हे हाथ रुककर सिसकी जब प्याम आहिस्ते से झुककर उसके कान की लोका अपने दांतों में लिया था। सीने में वो 4 महीनों से अपने नॉर्मल रफ्तार पर धड़कता दिल जोर से धड़क कर रह गया था। इस लम्हे से कान की लूप पर से दांत हटाकर वो एक नज़र उसका चेहरा देखा था, जो अपने तासरा से पाट रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर बुरी तरह से सुरख होते चेहरे पर घबराहट के साथ उसकी कोशिश नाकाम बनाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। एक मरतबा फिर वो झुका तो इस पर फिर आहिस्तगी से शानजे की रुई जैसे गाल को अपने दांत की गिरफ्त में नरमी से लिया। आंखें मूंदे शानजे ड्रेसिंग पर हाथ रखी वो लड़खड़ाने लगी थी। अब बर्दाश्त कहाँ हो रही थी मुकाबिल की ये गुस्ताखियाँ। प्लीज़। दांत का दबाव हल्का सा बढ़ा तो वो अचानक कपकपाते बोली, तभी अपना चेहरा उसे दूर करते हुए शानजे का चेहरा हाथ के प्याले में लिया था। तुम बदल गई हो वाइफी। वो बहुत धीमे लहजे में बोला था, जैसे अपनी ही बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि प्याम की ऐसी हरकतों पर शानजे चिढ़ती या फिर गुस्से मुझसे भी हिसाब बेबाक करती। न चाहते हुए भी शानजे की आंखें भीगी उसके लहजे पर। तभी फ़ौरन प्याम का हाथ हटाते हुए जल्दी से दुपट्टा सर पर करीने से सर के रूम से बाहर निकली। सीढ़ी पर पहुंचकर उसने गाल और कान पर अब तक महसूस होते दहकते लमस को गुस्से से गड़ा था। यहाँ शादिल के जाने के बाद अकबर साहब तो ढाल से बैठे रहे। वो याद करने की कोशिश में थे कि कहाँ गलती हुई थी उनकी तरबियत में। शानजे तो ऐसे नहीं थी अव्वल के उसका ध्यान कभी इन सब बढ़ना चाहता, और जब शादिल ने उसे प्रपोजल भेजा तब उसने फ़ौरन ये बात घर बताई थी। जमीला बेगम को फिर कैसे लिशबाई कदम उठा सकती थी? वो लोग तो उसे बच्ची समझते थे, पर अब जो उसने किया इसके लिए अकबर साहब इसे कभी माफ़ नहीं करने वाले थे। अपनी बेटे पर अंधा एतमाद करने वाली जमीला बेगम का ज़िंदगी में पहली मर्तबा हाथ उठा था। लिशबा पर कल वो बहुत बुरी तरह मारी थी। लिशबा को मारते मारते खुद भी रोने लगी थी वो, और क्यों ना रोती, आखिर कब भरोसा टूटा था उनका। लिशबा पर जैसे चुप ही लग गई थी। इतनी मार के बावजूद वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे खुद को भी हकदार समझती हो इन सब की। शादिल के अल्फाज किसी कदर गड़े में गिरा गए थे उसे।
کہ اس جیسی لڑکی کسی کی محبت جگہ میں ہمدردی کے بھی لائق نہیں۔ رات بھر وہ عبید اور شادل کے کہے گئے الفاظوں کے زد میں رہی۔ دماغ جیسے مفلوج ہونے لگا تھا۔ اکبر صاحب نے خوف میں اسے جمیلہ بیگم سے کہہ کر کمرے تک محدود کرا دیا تھا۔ صبح بھی وہ کمرے میں اس کا ناشتہ رکھ کر چلی گئی تھی اور دوپہر کا کھانا بھی، پر ایک نوالا بھی اس نے منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ جب سے گھٹنوں میں سر رکھے وہ اپنی قسمت پاتی کیوں نہ تھی، پر قسمت کو کوسنے کا کیا فائدہ، سب کچھ تو اس کے خود کا کیا دھرا تھا۔ علیشبہ اکبر کو اپنا آپ ایک نہایت گری ہوئی لڑکی کا لگا تھا۔ وہ شرمندگی کی داغ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کل سے مرتضیٰ صاحب نے اس کی تھکن کا خیال کرتے آج منع کر دیا تھا آفس آنے سے۔ تبھی ناشتے کے بعد سے وہ لاؤنج کے صوفے پر دونوں ہاتھ پشت پر کیے بے نیازی سے سامنے نصب LED پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بے نیازی وہ ظاہر کر رہا تھا، اصل دھیان تو اس کا ڈائننگ ٹیبل صاف کرتی شانزے پر تھا۔ تیڑھی نظروں سے وہ ہر تھوڑی دیر میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی خولا اپنے کمرے سے نکل کر نازک اندام چال چلتی کچن کی طرف جانے لگی۔ بھابھی جی، پیام کی بھاری آواز پر اس کے قدم رکے۔ کچھ پل تو وہ حیران رہی کہ مقابل اس سے ہی مخاطب بہنا گردن گھما کر دیکھنے کے بعد شک یقین میں بدلا وہ اسی سے مخاطب تھا۔ اپنے پیارے سے دیور کے لیے کافی بنا دے، جلدی سے اس پر سے نظر ہٹا کر TV دیکھتے ہوئے مزے سے گویا ہوا شانزے جو صفائی کر رہی تھی چونک کر ان لوگوں کی طرف دیکھی۔ ادھر خولا کا تو منہ ہی کھلا تھا کام کا سن کر۔ دل چاہا منہ پر انکار کر دے، پر پیام کا کل رات والا غصہ ذہن میں آیا تو چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اپنی بیوی سے کہو۔ رابعہ بیگم کی اچانک آواز پر خولا کی جان میں جان آئی۔ پیام نے نظروں کا رخ ان کی طرف کیا، آئی برو اٹھائی۔ میری وائف ہی بزی ہے۔ شانزے کو نظروں میں لیے وہ ہنوز شان بے نیازی سے بولا، پر بیٹا کیا ہو جائے گا اگر وہ تھوڑا کام روک کر تمہارے لیے۔ شانزے جو گور کر رابعہ بیگم کچھ اور کہتی کہ پیام کی پیشانی پر شکنیں پڑتی دیکھ خاموش ہوگی۔ اس سے بحث کرنا مطلب اپنی ہی بے عزتی کروانا ہوتا ہے۔ ایک لاچار نظر انہوں نے خولا پر ڈالی جو بے بسی سے انہیں دیکھ کر کڑتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں مگ تھامے باہر آئی، پر کچھ دیر پہلے کے مقابلے میں اب خولا کے تاثرات نارمل تھے۔ شانزے اس کے لبوں پر دھیرے سے چپ دکھلاتی طنزیہ مسکان دیکھ نظر بچا کر کچن کی جانب کی سلیب پر بالکل صاف تھا کچھ سوچتے وہ کارنر میں رکھی ڈسٹ بن میں جھانکی اور اس میں پیٹ درد کی دوائی دیکھ جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ ہڑبڑا کر شانزے نے لاؤنج کا رخ کیا، پر چناکے سے کچھ ٹوٹنے پر اس کے قدم کچن کے داخلی حصے پر رکے۔ پیام اب بھی صوفے پر سکون سے بیٹھا تھا، البتہ دونوں پیر ٹیبل پر تھے جہاں خولا بھی مگ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، پر کچھ ٹوٹنے کی آواز پر وہ بھی پلٹی۔ چچ کیسے رکھا تھا مگ؟ بھابھی جی دیکھے ٹوٹ گیا، میرا فیورٹ تھا۔ کھڑے ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالتا وہ خولا کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا بولا، جس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہیں، جائیں ایک مگ اور بنائیں۔ اور ہاں، پیام مرتضیٰ کی آنکھوں کو بٹن سمجھنے کی غلطی بالکل نہیں کرنے۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے وہ اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کہتا گیا خولا خوب سمجھتی تھی، تبھی اس بار منہ بناتی وہ ٹھیک سے کافی بنانے کی پچھتائی تھی اس وقت پر جب کال آئی تھی کہ پیام مرتضیٰ واپس آ رہا ہے۔ شانزے وہ جو خولا کو کچن میں انسان ہوئے کافی بناتے دیکھ رہی تھی، پیام کی آواز پر سر جھٹک کر اوپر کی پر جاتے ہوئے رابعہ بیگم کا یہ فکر اس کے کان میں سنائی دیا، پتہ نہیں آتے ہی کیا پٹی پڑھائی ہے میرے بیٹے کو۔ اگلی بات پر ان کی بات پر شانزے رکی، پھر پلٹ کر ایک نظر رابعہ بیگم کو دیکھی جو کٹیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، ساتھ ہی نگاہ جھکائے وہ اوپر آئی۔ لڑکی میرا سامان سیٹ کیا تھا تم نے؟ بلو شرٹ کہاں رکھ دی؟ کمرے میں داخل ہونے پر پیام موبائل میں مصروف اس سے بولا، جس پر شانزے وارڈروب کی طرف گئی۔ سامنے ہی بلو شرٹ ہینگ تھی، جسے نکال کر اس نے بیڈ پر رکھنے کے بعد اسی خاموشی سے باہر کا رخ کیا۔ گیٹ بند دیکھ ابھی وہ ناپ گھما دے کے پیچھے سے پیام نے گیٹ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا، گردن ٹیڑھی کیا وہ شانزے کا زرد چہرہ دیکھا جو بالکل بے تاثر تھا، پر اگلے ہی لمحے اس کے گالوں میں تیزی سے سرخی گھلی جب شانزے کو اپنی پشت پر لگی زپ کھلتی محسوس ہوئی۔ پیام کی نظریں اب بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، ناپ گھما کر گیٹ باہر کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہونے لگی۔ ادھر پیام نے گردن سیدھی کر کے اس کی پشت کو دیکھا جہاں سے وہ زپ کھولا تھا، بغور شانزے کی دمکتی پشت دیکھتا وہ جھکا تھا۔ ادھر شانزے تڑپ کر رہ گئی، پشت پر مقابل کی کا جھلستا لمس محسوس کر نچلے لب کو دانتوں سے کچلے اور ہنسی ہوئی۔ پیام کی بڑھتی جسارتوں پر مت کرو۔ دھیمی ہوتی سانسوں کے دوران وہ سرگوشی نما لہجے میں فریاد کی تھی اور اس کی پشت پر اپنا لمس چھوڑتا پیام مرتضیٰ تھما تھا۔ آئی برو بھینچ کر وہ جھٹکے سے شانزے کا رخ اپنی طرف کیا، گال پر پھسلتے اس کے آنسو دیکھ پیام نے شانزے کی تھوڑی پر انگلی رکھتے اس کا چہرہ اٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شہد رنگ سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ پوچھا، لہجہ بلا کر سنجیدہ تھا۔ شانزے نے آنکھیں میچی، 4 ماہ میں ہر تکلیف دہ دن کا ایک ایک منظر آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ مقابل وہ کیا بتاتی کہ کیسی اذیتیں برداشت کی ہیں اس نے۔ وائفی کس قدر میٹھے لہجے میں مدھم سی سرگوشی کیا تھا وہ، ایک لفظ میں کیسی فریاد تھی جیسے سننا چاہ رہا ہو اسے اس کی شکایتیں، غصہ، ناراضگی۔ پر مقابل شانزے کے تاثرات پل میں پھر سپاٹ ہوئے۔ مجھے جانے دو، بالکل بے تاثر لہجے میں بولی، جسے
ठान ली हो उसे कुछ ना बताने की। प्याम लब भींचता पुष्ट पर उसकी खोली की जिप बंद करके दूर हुआ, तभी तेजी से मुड़ते शान से गेट खोलकर बाहर निकली। कहीं ना कहीं प्याम समझ ही चुका था उसकी बेरुखी का मतलब। साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काश के वो शानजे को अपने साथ ही ले जाता। तकरीबन 15 मिनट के बाद खोला बिना मिलावट की काफ़ी बनाई सीढ़ियाँ अबूर कर दी प्याम के रूम में जा रही थी। ये प्याम के गुस्से का डर था कि वो शराफत से उसका कहा गया काम कर रही थी, वरना इतने महीनों में उसने खुद से कोई काम तक ना किया था। शानजे को दिल ही दिल में कोसते वो अब तक रूम तक ही पहुंची थी कि झटके से गेट खोलकर प्याम कॉल पर मसरूफ बाहर निकला। बेध्यानी में खोला से टक्कर होने पर मग नीचे गिरा था। हाँ, खाला का मुंह खुला था, नीचे गिरी कॉफ़ी देख मग ट्रे में उल्टने की वैसे गिरने से बचा था। शिट, आंखें होते हुए भी सब बंदे हैं यहाँ तो। अपनी गलती इस पर आराम से तबादल करता प्याम बराबर से होकर निकला। खोला का जी जहाट इसी ट्रे को फेंक कर उसके सर पर मारे। प्याम की पुष्ट को वो बेबसी भरे गुस्से में घूरती रह गई। देवर के नाम पर वो किसी बला से कम ना लगा था उसे। 2 दिन हो चुके थे पर शानजे की नाराज़गी उससे हनूज थी। प्याम ने बहुत कोशिश की, कभी उसे छेड़कर तो कभी खुद पूछता, पर आगे से शानजे के मुख्तसर जवाबात उसे उलझा कर रख देते। पर इन्हीं 2 दिनों में प्याम ने खोला को भी साथ किसी न किसी काम का कहकर परेशान किया था। सदा की आराम पसंद खोला को उसके ये काम मजबूरी में करने पड़ते। शादिल को उसने शिकायत की थी प्याम की, पर आगे से वो मुस्कुराकर यही कहता कि एक ही तो देवर है तुम्हारा, क्या हो जाएगा अगर उसका छोटा मोटा काम कर दो तो। अब वो क्या बताते कि एक ही देवर ने उसका 2 दिन में किस तरह जीना हराम कर रखा है। राबे बेगम को भी खोला ने उसके मामले में भी फंस पाया। हाँ, इतना ज़रूर था कि वो प्याम की मौजूदगी में अब शानजे का मुखातिब तक करना छोड़ चुकी थी। राबे बेगम का लहजा भी प्याम की वजह से शानजे के साथ मजबूरन नरम होता और शानजे इन दोनों की हरकत समझती खामोश थी।